का क्या कहना। ओम शांति। 17 जून 24 मधुर महावाक्य। मीठे बाबा कहे मीठे बच्चे, योग एवं पाठपढ़ा द्वारा ही दुई मुकुट प्राप्त हेब। सेथिपाई निजर लक्ष्य एवं उद्देश्य को सम्मुखरे रखी दैवी गुण को धारण कर। प्रश्न, विश्वर रचयिता बाबा तुम मानकर केउ सेवा करुछंती? उत्तर, पिला मानंकु अविनाशी संपत्ति देई सुखी करिबा यह ही तांकर सेवा। बाबांक भली निष्काम सेवा आउ केही करि परिबे नाही। बेहेदर पिता भड़ा सूत्र रे ब्रह्मांकर भ्रुकुटी रूपी आसन ग्रहण करी तुम मानंकु विश्व सिंहासनर अधिकारी करि देउछंती। निजे राज्य सिंहासन उपरे बसुनाहांती, किंतु पिला मानंकु बसाउछंती। बाबांकर तो बड़ प्रतिमार मंदिर सबु तैयारी हेउची, सेतुरु तांकु कौन बा सुख मिलिब? प्रकृत मजा तो पिला मानंकु मिलुची, जो माने कि स्वर्गर राजभाग्य प्राप्त करुछंती। ओम शांति। मीठा मीठा आत्मिक संतान को बाबा कहउछंती, निजको आत्मा निश्चय करी बाबांकु मने पकाओ। ओम शांतिर अर्थ तो पिला मानंकु बुझाई दिया जाइछि। बाबा एवं पिला माने उभय ओम शांति कहउछंती, काहेकि ना आत्मार स्वधर्म हेउछि शांत। तुमे एबे जानिगलनी जे आमे शांति धामरु प्रथमे सुख धाम को आसुछु, पुणी 84 जन्म नेई नेई दुख धाम को आसुछु। ए कथा तुमर मने अछि? पिला माने 84 जन्म जीवात्मा हेउछंती, किंतु बाबा जीवात्मा हेउनांती। कहउछंती स्वल्प समय पाई एही ब्रह्मांक शरीरर आधार नेउछि, नचेत मु पढ़ाइबे किपरि? पिला मानंकु घड़ी घड़ी किपरि कहिबी मनमना भव एवं निजर राजधानी को मने पकाओ। एहाकु ही कुआ जाए गोटिए सेकेंड रे विश्वर मालिक। बेहेदर बाबा निश्चिंत बेहेदर खुशी बेहेदर संपत्ति देवे ना। एथिपाई बाबा बहुत सहज रास्ता बताउछंती। कहउछंती एबे एही दुख धाम को बुद्धिरु बाहरी कर दियो। मु जो नुआ दुनिया अर्थात स्वर्ग स्थापना करुछि, तुमे तार मालिक हेबा पाई मते मने पकाओ। तेबे तुमर पाप कटि जीव एवं तुमे पुणी थरे सत प्रदान होई जीव। एहाकु ही कुआ जाए सहज राजयोग। जेमिति पिला माने लौकिक पितांकु सहजरे मने पकाई थांती, सेमिति तुम मानकु मध्य बेहेदर बाबांकु मने पकाइबाकु हेबो। बाबा ही दुखरु मुक्त करी सुखधाम को नहीं जाउछंती। सेठारे दुखर चिन्ह वर्ण ही नहीं। बाबा बहुत सहज कथा कहउछंती, निजर शांतिधाम घर को मने पकाओ। जेउ घर बाबांकर अटे सेही घर तुम मानकर मध्य अटे। आउ ता सहित नुआ दुनिया को मध्य मने पकाओ, ताहा तुमर राजधानी। बाबा तुम पिला मानकर केते निष्काम सेवा करुछंती। तुम मानंकु सुखधाम को पठाई निजे वानप्रस्थ नहीं परम धाम रे बसी जाउछंती। तुमे माने मध्य परम धाम निवासी अट। ताकू निर्वाण धाम वानप्रस्थ मध्य कुआ जाए। बाबा वर्तमान पिला मानकर सेवा करिबा पाई अर्थात संपत्ति देबा पाई आसुछंती। एही ब्रह्मा मध्य निजे बाबांग ठारू संपत्ति नेउछंती। शिव बाबा तो सबुठारू उच्च भगवान अटंती। तांकर मंदिर मध्य बहुत तैयारी होईची। तांकर के पिता शिक्षक नाहांती। सारा सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान तांक पाखरे अछि। तबे तांकु सही ज्ञान किपरि मिलिला? सी कोन वेदशास्त्र आदि पढ़िथिले कि ना? बाबा तो हेउचंदी ज्ञानर सागर, सुख शांतिर सागर। बाबांकर महिमा एवं दैवी गुणधारी मनुष्य मानकर महिमा भितरे बहुत प्रभेद रहिछि। तुमे माने दैवी गुण धारण करी एही भली देवता हेउछ। प्रथमे तुमे माने आसुरी गुणधारी थिल, तेबे असुररु देवता करिबा बाबांकर ही काम। लक्ष्य एवं उद्देश्य तुम सम्मुखरे अछि, तेबे सेमाने निश्चिंत एही भली श्रेष्ठ कर्म करिथिबे। कर्म अकर्म विकर्मर गति अथवा सृष्टिर प्रत्येक कथा बुझाइबा पाई बाबांको गोटिए सेकेंड लागुछि। बाबा कहउछंती, मिठी मिठे पिलामानंकु निश्चिंत अभिनय करिबाकु हेबो। एही अभिनय तुमको अनादि एवं अविनाशी मिलिछि। तुमे केती थर सुख दुखर खेल रे आसीछ,
କେତେ ଥର ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଛ। ତେବେ ବାବା ତୁମକୁ କେତେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ଯାହାଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀରେ ସୁପ୍ରିମ୍ ସୋଲ୍ କୁହାଯାଏ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ସେହି ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ତେଣୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସମାନ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରେମର ସାଗର, ସୁଖର ସାଗର ହେଉଛ। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, ସେମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ଭିତରେ କେତେ ସ୍ନେହଭାବ ରହିଛି। ସେମାନେ କେବେ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା ଆସି ତୁମକୁ ସେହିପରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେହି ତ ଏହିପରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଖେଳ ତ ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଲୋକରେ ହିଁ ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଇସଲାମୀ, ବୌଦ୍ଧି ଆଦି କ୍ରମାନୁସାରେ ଏହି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଅର୍ଥାତ୍ ନାଟକଶାଳାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। 84 ଜନ୍ମ ତୁମେମାନେ ହିଁ ନେଉଛ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଅଲଗା ରହିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନେ, ଏହି ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେମାନେ ହିଁ ପାଠ ବଜାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ମୁଁ ତ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ୟାଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଇଏ ତ ମୋର ପୁରୁଣା ଜୋତା ଅଟନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀର ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଏ, ତେବେ କୁହନ୍ତି ପୁରୁଣା ଜୋତା ଚାଲିଗଲା, ଏବେ ପୁଣି ନୂଆ ଆସିବ। ସେଇଭଳି ଇଏ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ଶରୀର ଅଟେ ନା। ଇଏ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ହିଁ ସେଇଭଳି। ତେଣୁ ତୁମେ ଆସି ୟାଙ୍କର ଶରୀର ରୂପୀ ରଥର ଆଧାର ନେଉଛ। ପବିତ୍ର ଦୁନିଆରେ ତ ମୁଁ କେବେ ଆସେ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଡାକୁଛ, କହୁଛ ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର। ତେବେ ଶେଷରେ ତୁମର ଯୋଗର ଫଳ ମିଳିବ ନା। ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେବାର ସମୟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସେ। ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚୋଟି ଉଚ୍ଚ, ତାପରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ। ଏଇଭଳି ତୁମେ ବାଜଲି ଖେଳୁଛ। ଏବେ ତୁମକୁ ଦେହ ଅଭିମାନ ଛାଡ଼ି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେମାନେ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛ। ମୁଁ ତ ଥରେ ମାତ୍ର ୟାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଧାର ସୂତ୍ରରେ ନେଉଛି, ବଡ଼ ଆକାରରେ ନେଉଛି। ମୁଁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ମାଲିକ ନୁହେଁ, ୟାଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ଭଡ଼ା ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନା। ବାବା ବି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି ଘରର ଭଡ଼ା ନେଉଛି। ତେବେ ଇଏ ବେହେଦର ବାବା କିଛି ତ ଭଡ଼ା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଉଥିବେ ନା। ବାବା କେବଳ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଏହିଭଳି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଉଛ। ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ହେଉନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସିଂହାସନ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସିଂହାସନରେ ବସାଉଛି। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମାରକୀ ଭାବେ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ସେଠାରେ ଜଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଦିଆଯାଇଛି। ତୁମେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମୌଜ କରୁଛ, ମୁଁ ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆସୁନାହିଁ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଆଦି ତିଆରି କରିବାରେ ତୁମେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଚୋରମାନେ ଲୁଟି ନେଇଗଲେ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମର ଧନ ଦୌଲତ ଆଦି ସବୁକିଛି ଖଲାସ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ କ'ଣ ସେଇ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସିଂହାସନ ଅଛି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲ, ତାକୁ ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀ ଲୁଟି ନେଇଗଲା। ଭାରତ ପରି ସାହୁକାର ଆଉ କୌଣସି ଦେଶ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଆଉ କୌଣସି ଦେଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଅନେକ ତୀର୍ଥ ହୋଇଗଲାଣି। ବାସ୍ତବରେ ତୀର୍ଥ ତ ବାବାଙ୍କର ହେବା ଦରକାର, ଯେ କି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଡ୍ରାମା। ଏହାକୁ ବୁଝିବା ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କ୍ରମାନୁସାରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ତ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଅଟନ୍ତି। ଇଏ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ, ଯାହାଙ୍କୁ ଦେବତା କୁହାଯାଏ। ଦୈବଗୁଣ ଧାରିଣୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବତା କୁହାଯାଏ। ଏହି ଉଚ୍ଚ ଦେବତା ଧର୍ମର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କେବଳ ତୁମର ପ୍ରବୃତ୍ତି ହିଁ ମାର୍ଗ ଥିଲା। ବାବା ହିଁ ତୁମକୁ ମୁକୁଟଧାରୀ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ରାବଣ ତୁମର ଉଭୟ ମୁକୁଟ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଏବେ ନା ପବିତ୍ରତାର ମୁକୁଟ ଅଛି, ନା ଧନର ମୁକୁଟ ଅଛି। ରାବଣ ଉଭୟ ମୁକୁଟ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ପୁଣି ବାବା ଆସି ତୁମକୁ ଯୋଗ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଦୁଇଟି ଜାଗା ମୁକୁଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ଈଶ୍ୱର ପିତା, ଆସ ଆମର ଗାଇଡ଼ ହୁଅ, ଆମକୁ ଦୁଃଖରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ନାମ ପଣ୍ଡା ରଖାଯାଇଛି।
ପାଣ୍ଡବ କୌରବ ଯାଦବ କ'ଣ କରିଗଲେ? କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମକୁ ଦୁଃଖର ରାଜ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସାଥିରେ ନେଇଯାଅ। ବାବା ହିଁ ସତ୍ୟଖଣ୍ଡର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ରାବଣ ପୁଣି ମିଥ୍ୟାଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରିଦେଉଛି। ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଉବାଚ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବା ଶିବ ଭଗବାନ ଉବାଚ କହୁଛନ୍ତି। ଭାରତବାସୀମାନେ ନାମ ବଦଳାଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସାରା ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ତ ଦେହଧାରୀ, ବିଦେହୀ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା। ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି ଏବଂ ତୁମେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ସମଗ୍ର ଆକାଶ ଧରଣୀ ତୁମକୁ ମିଳିଯାଉଛି। 3750 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରି ସାହସ ନାହିଁ ଯିଏକି ତୁମଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବ। ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କୋଟି କୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଧରି ତୁମ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗାୟନ ରହିଛି ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ତୁମକୁ କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ଗତି କ'ଣ ତାହା ବୁଝାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ କର୍ମ ବିକର୍ମ ହୋଇଯାଉଛି, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କର୍ମ ଅକର୍ମ ହେଉଛି। ଏବେ ତୁମକୁ ଏକମାତ୍ର ସଦ୍ଗୁରୁ ମିଳିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ପତିମାନଙ୍କର ପତି କୁହାଯାଉଛି। ରାବଣ ଦୁନିଆର ପତିମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପତିଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମାରେ ଅବିନାଶୀ ପାଠ ଭରି ରହିଛି, ଯାହା କେବେ ଲିଭି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମା କୁହାଯାଏ। ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ, ରଚନା ଅର୍ଥାତ୍ ସିଡ଼ିର ଚିତ୍ର ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଚିତ୍ର ସବୁ ଏକା। ତେବେ କେହି ନା ରଚୟିତାଙ୍କୁ ନା ରଚନାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଋଷି ମୁନିମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଏବେ ତୁମେ ସଙ୍ଗମରେ ବସିଛ, ମାୟା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛ। ମାୟା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ମାୟାର ଚାପୁଡ଼ା ଲାଗିଗଲା। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଯାହା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥିଲ ସବୁ ସାରିଦେଲ। ତୁମକୁ ଭଗବାନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, କାରଣ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ପୁଣି ଯାଇ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ହିଁ ମିଳିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1. ଏହି ଦୁଃଖଧାମରୁ ବୁଦ୍ଧିର ସମ୍ବନ୍ଧ ତୁଟାଇ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନାକର୍ତ୍ତା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ସତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2. ବାବାଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରେମର ସାଗର, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ସାଗର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମ ଅକର୍ମ ଏବଂ ବିକର୍ମର ଗତିକୁ ଜାଣି ସର୍ବଦା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ: ସର୍ବଦା ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ରହି ମନ ଭିତରେ ଖୁସିର ଗୀତ ଗାଉଥିବା ଅବିନାଶୀ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୁଅ। ତୁମେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଆତ୍ମାମାନେ ଅବିନାଶୀ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ଅବିନାଶୀ ସିଦ୍ଧିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ତୁମମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସର୍ବଦା ବା ବାର ଖୁସିର ଗୀତ ବାଜିବାରେ ଲାଗିଛି। ବା ବାବା, ବା ମୋର ଭାଗ୍ୟ, ବା ମିଠା ପରିବାର, ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ସୁଖମୟ ସମୟ। ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ବା ବା ଅଟେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଅବିନାଶୀ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଆତ୍ମା ଅଟ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ କେବେ ବି କାହିଁକି ଶବ୍ଦ ବା ମୁଁ ଶବ୍ଦ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ବଦଳରେ ବା ବା ଏବଂ ମୁଁ ବଦଳରେ ବାବା ବାବା ଶବ୍ଦ ହିଁ ଆସୁଛି। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯାହା ବି ସଂକଳ୍ପ କରୁଛ ସେଥିରେ ଅବିନାଶୀ ସରକାରର ମୋହର ଲଗାଇ ଦିଅ, ତେବେ ଅଟଳ ରହିପାରିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମାତେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ମଧୁର ମହାବାକ୍ୟ। ଟପିକ୍: ଜୀବନର ଆଶା ପୂରଣ ହେବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ। ଆମ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଏହି ଆଶା ଥିଲା କି ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ। ତେବେ ଆମର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଆଶା ତ କେବେ ନା କେବେ ପୂରଣ ହେବ ନା। ଏବେ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତିମ ସମୟ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି କେହି ନ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ତ ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା, ତେବେ ଛୋଟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବଡ଼, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ମିଳୁଛି? ପ୍ରଥମେ ତା'ର ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି ଯେ ଏହି 5 ବିକାରର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବା କାରଣରୁ ଯେଉଁ କର୍ମବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତାକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଭସ୍ମ କରିବାକୁ ହେବ।
ଏହା ହିଁ ହେଉଛି କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ସହଜ ଉପାୟ। ତେଣୁ ଏହି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବାବାଙ୍କୁ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ପ୍ରତି ନିଶ୍ୱାସରେ ମନେ ପକାଅ। ଏବେ ଏହି ଉପାୟ ପରମାତ୍ମା ନିଜେ ଆସି ବତାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ପରମାତ୍ମା ଆସି ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ସଦ୍ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସେହି ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ପୁଣି ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ, ଯେଉଁ ପାଠ ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସୁଖର ପ୍ରାରବ୍ଧ ମିଳିଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ପଦ ମିଳିବ। ସଦ୍ଗୁରୁ ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରାଇ ମୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝି ସେହିଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ପୁରୁଣା ଖାତାକୁ ସମାପ୍ତ କରି ନୂଆ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ଯେତେ ପବିତ୍ର କରି ତା ଭିତରେ ଶୁଦ୍ଧ ସଂସ୍କାର ଭରପୁର କରିବ, ତାହେଲେ ସେହି ସଂସ୍କାର ସାରା କଳ୍ପ ଚାଲିବ। ତେବେ ସାରା କଳ୍ପର ଆଧାରର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହିଁ ଆମକୁ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ଆମେ ହିଁ ଦେବତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆମର ଉନ୍ନତିର କଳା ହେଉଛି ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ କରିବା। ସେଠାରେ ଦେବତାମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଏକଥା ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଯେ ଆମେ ସୁଖ ଭୋଗ ସାରିବା ପରେ ଆମକୁ ପୁଣି ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ହେବ, ତେବେ ତଳକୁ ଖସିବା ଚିନ୍ତାରେ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖକୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରି ପାରିନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ କାଇଦା ରଚନା ହୋଇଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବଦା ଚଢ଼ିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମାରେ ଏହାର ଅଧା ଅଧା ପାର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଯେଉଁ ରହସ୍ୟକୁ କେବଳ ଆମେମାନେ ହିଁ ଜାଣୁଛୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସୁଖ ମିଳିବାର ଅଛି, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ସେହି ସୁଖକୁ ନେବାକୁ ହେବ। ଏହା ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥର ବିଶେଷତା। ଅଭିନେତାର କାମ ହେଲା ଅଭିନୟ କରିବା ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶେଷତାର ସହିତ ଅଭିନୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଦର୍ଶକ ବାହା ବାହା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ନାୟିକାର ଅଭିନୟ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ଯାହାଙ୍କର ସ୍ମାରକୀର ଗାୟନ ଏବଂ ପୂଜନ ହେଉଛି ନିର୍ବିକାରୀ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ରହି କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ଅବସ୍ଥା କରିବା। ଏହା ହିଁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ବିଶେଷତା। ଏହି ବିଶେଷତାକୁ ଭୁଲିବା କାରଣରୁ ହିଁ ଭାରତର ଏହିଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହୋଇଛି ଏବଂ ପୁଣି ଦୈବୀ ଜୀବନ ପରମାତ୍ମା ଆସି ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ହାତ ଧରିଲେ ଜୀବନ ରୂପୀ ନୌକାଟି ପାରି ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। ଆଜି ମୋର ଏଲର ତିନି ସମାନ ମୋ ଚିନ୍ତାମଣି ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୋ ଶୁଭ ଚିନ୍ତକ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୋ ପାବନ ଆତ୍ମା ଅଟେ।